العليم من الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر فإنك تيسير العسير وتتمم بالخير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Yang dikasihi lagi dihormati, yang berbahagia tuan-tuan imam, EJK pimpinan masjid, para ilmuwan Islam yang saya muliakan dalam majlis kita pada malam ini, tuan-tuan guru, para habaib, para masyayikh, tuan-tuan profesor, tuan-tuan doktor, para guru, asatizah yang saya muliakan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah terlebih dahulu saya mengajak diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk kita perbetulkan niat kita duduk dalam majlis ilmu adalah kerana Allah Azza wa Jalla. Niatkanlah niat yang baik-baik dan yang benar
supaya ianya makbul inda Allah Azza wa Jalla, dan betulkanlah tujuan belajar dengan tujuan yang benar dan lurus, bukan tujuan yang bersifat duniawi, tetapi ianya adalah untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, ahli masyarakat kita, dunia dan akhirat insya-Allah. Niatkanlah kita sekarang ni iktikaf dalam masjid, dan kita juga intizar solat. Kita sedang menunggu masuknya solat fardu isyak untuk kita dapat tunai secara berjamaah pula insya-Allah. Dan niatkan juga duduknya kita ni kebaikan yang Allah limpahkan bukan untuk kita seorang, tapi juga untuk ahli keluarga kita. Moga walaupun mungkin mereka tidak bersama dengan kita dalam majlis ini, kita niatkanlah duduknya kita di sini menjadi penyebab untuk kita jadi lebih baik, ahli keluarga kita juga jadi lebih baik, dan ahli masyarakat kita, negara kita dan seluruh dunia secara amnya menjadi lebih baik insya-Allah taala. Baik, kita masih lagi dengan kitab Bidayatul Hidayah, permulaan untuk menuju menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dah baca banyak dah. Saya dah penat hujung dah ni tak? Hujung sangat dah. Hujung sangat dah. Nak habis dah kitab ni. Sikit lagi masuk penutup lah. Ingat tahun depan apa? Dah sebulan sekali kan? Jadi ni bulan 10. Nanti bulan 11, kemudian bulan 12 masuk tahun baru. Kalau bahagian pertama kita dah baca, Imam Ghazali bincangkan kepada kita berkaitan dengan bagaimana nak mengisi waktu sebagai seorang hamba Allah yang taat dan patuh kepada Tuhannya. Jadi rujuk baliklah bahagian pertama tu. Nak jadi hamba Allah yang taat bukan sekadar datang solat, bukan sekadar kita berzikir, baca Quran, bukan sekadar kita datang kuliah sekali-sekala, tetapi ianya merangkumi 24 jam hidup kita. Dan juga kita kena tahu apa yang kita nak kena buat daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Dan juga kita kena tahu dalam tempoh seminggu apa benda yang kita kena tahu supaya kita dapat buat dan tidak terlepas peluang tersebut. Ada ibadat yang bersifat mingguan, dan di sana ada pula ibadat yang bersifat bulanan. Kita kena tahu benda-benda tu. Dan ada juga ibadat yang bersifat tahunan, setahun sekali berubat. Jadi semua tu kita kena belajar. Kita tak akan tahu kalau kita tak keluar untuk belajar. Kita kena ingat, alim ulama pesan, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu dia tak mai kepada kita. Kita yang kena pergi dia. Kita kena cari dia. Korek gali, usaha untuk dapat ilmu. Nabi SAW pesan pada kita sebagai orang Islam, wajib menuntut ilmu. Jadi Imam Ghazali dah pesan pada kita, ilmu ni ada beberapa jenis ilmu yang wajib kita cari. Ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam, ilmu yang berkaitan nak mengenal Tuhan, ilmu berkaitan dengan muamalah kita bersama dengan anggota masyarakat. Dalam kitab ni, bagaimana nak bergaul dengan ahli anggota masyarakat, orang ramai. Ada bahagian yang ketiga yang kita sedang baca sekarang ni. Baru nak masuk Jadi, untuk hidup dalam masyarakat, kita kena pandai memilih orang. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita tak boleh hidup menyisihkan diri daripada orang ramai. Kita kena join sekali dengan orang ramai. Tetapi kita kena faham, trend orang ramai bukan nak bawa kita taat pada Allah. Trend orang ramai, mainstream dia adalah nak menjadikan kita lalai daripada taat pada Allah. Itu pesanan Imam Ghazali. Sehingga kan dia kata, nak cari orang yang boleh jadi rakan karib, yang nak sama-sama dengan kita, support kita untuk kita jadi hamba Allah yang taat. Hatta di kalangan orang yang rajin main mengaji, di kuliah-kuliah pun dia kata susah.
Orang yang rajin main solat pun payah nak cari. Maknanya bukan mudah untuk kita menjadi hamba Allah yang taat dan patuh dalam hidup kita. Sebagai seorang hamba Allah yang nak jadi orang bertakwa tadi tu. Walaupun demikian, Imam Ghazali dia bagi jalan keluar. Dah kata susah sangat nak dapat tu, dah okey, dia bagi 5 ciri kan. 5 ciri orang yang elok kita jadikan sebagai kalau dalam di dunia pendidikan dipanggil Allah Sayyid Muhammad body support system. Body support system. Maknanya sistem pairing, sistem ni apa, team. Kita bergerak sebagai satu team. Kita bukan bergerak solo. Macam orang main bola. Dia bukan penjaga gol tu bawa bola pergi bagi gol sebelah sana. Dia kena penjaga gol, jaga gol lah kan. Dia nak pergi masuk gol sebelah sana, dia kena passing kat kawannya. Midfielder macam mana kan, pertahanan, kemudian wing kanan, wing kiri kan, striker, semua ada tugas masing-masing. Jadi begitulah juga dalam hidup kita. Kita nak jadi hamba Allah yang taat ni, kita kena bergerak secara tim, bergerak berkumpulan, bergerak berjamaah. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan salah satu ibadat yang Allah Taala cinta atas muka bumi ni. Apa dia ibadat dia? Solat fardu secara berjamaah. Allah suka. Itu sebagai satu kiasan ataupun pelajaran untuk kita. Nak dapat redha Allah, kalau kita bergerak seorang-seorang, tak, kita kata susah dan payah. Boleh jadi dapat, tapi susah dan payah. Nah, untuk membantu kita supaya kita dapat bergerak dengan agak lebih mudah dan terarah, terpandu, terbimbing, terbantu, ialah dengan bergerak secara ramai-ramai, berjamaah. Seperti mana kita solat fardu secara berjamaah. Ada imamnya kan, ada makmumnya, ada pergerakan yang sama dan sebagainya. Jadi itulah yang kita perlu hadapi dalam hidup kita di dunia. Kena ada peraturan-peraturan yang kita kena ikut. Ada adab-adab etika yang perlu kita patuhi, yang perlu kita ketahui. Kalau kita tak tahu, kita tak anggap benda tu kena buat. Maka inilah perlunya kita belajar. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia telah menggariskan semua tu bermula daripada mencari rakan yang boleh membantu kita untuk taat dan patuh kepada Allah. Kemudian kita juga diberi pelajaran bagaimana nak hidup bersama dengan orang yang belum tentu boleh bantu kita. Tapi dia masyarakat. Kita kena tahu PL macam-macam. Jadi kita kena pandai bawa diri kita. So dia telah menggariskan beberapa perkara lah. Kita dah baca sebelum daripada ni. Dan kemudian dia juga berikan kepada kita macam mana nak bermuamalah dengan orang yang kita tak kenal, yang kita tak tahu dia ni siapa, apa ke benda. Maka itu juga antara kita telah pun pelajari sebelum daripada ni. Habis dah semua tu, barulah masuk apa yang kita bincangkan, nak bincang pada malam ni, sambungan dia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina al-karim Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa karamatihi fi darain amin. Dan apabila engkau melihat dari mereka tu siapa? Orang ramai lah, yang kita bergaul lah, akan kemurahan dengan harta benda dan kebaikan pada pergaulan. Kita bergaul dengan mereka ni, dengan orang ramai ni, kita dapati orang ramai tu suka membantu. Kena banjir, orang mai tolong bantu bersih rumah kita. Ada berlaku kerosakan kenderaan kita tepi jalan, ada orang mai tolong. Motor habis minyak, ada orang mai tunda kan. Kereta kancil, habis petrol, motor tolong tolak. Kereta pun tak ada tolak kereta, tak ada. Motor tolak kereta ada. Orang ramai, banyak yang baik hati mau membantu. Maka kalau jadi macam tu,
Apa kita kena buat? Imam Ghazali kata, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala yang telah mencampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu. Jadi kita kena bersyukur pada Allah. Bukannya kita berasa, orang tolong aku, orang suka kat aku ni orang hebat. Bukan. Syukur pada Allah. Allah gerakkan hati orang untuk datang bantu kita. Kadang-kadang kita tak minta pun, tapi orang mai bantu kita. Dia bersyukur pada Allah. Berterima kasih kepada orang yang bantu kita. Tu kita kena biasakan diri kita ni berterima kasih. Tak kira lah benda kecil ke benda besar ke, sekiranya perkara tersebut membantu kita, ucapkanlah terima kasih. Sebagai apa? Itu sebagai satu ucapan yang mana kita berterima kasih kepada manusia. Itu bermakna kita berterima kasih kepada pemilik manusia tersebut. Kan? Kita ni bukan pemilik lah. Kita ni dimiliki. Yang pemilik sebenar dalam kehidupan ni adalah Allah Ta'ala. Kita adalah dimiliki. Jadi dengan sebab itulah kita tak boleh nak sombong, tak boleh nak bongkak, takbur dengan apa yang kita ada. Kerana apa? Sebab benda yang kita miliki itu bukan mutlak milik kita. Dia ada pemilik dia yang sebenar. Hatta diri kita ni ada pemilik kita. Kita hanyalah hamba. Isteri kita, pasangan kita, anak-anak, cucu cicit, keturunan kita, harta benda kita, itu semua adalah kita hanyalah diberi pinjam, untuk diberi amanah untuk kita tolong urus atas dunia ni dengan baik. Yang sebenar pemilik semua itu bukan kita, tapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena ingat selalu. Dan apabila engkau melihat dari mereka itu, orang ramai ni, yang kita bergaul dengan mereka, akan kejahatan, nampak benda tak elok dia buat, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan mereka. Dan jangan engkau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah Fulan bin Fulan. Aku adalah Al-Fadil Fulan bin Fulan, yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Jadi kita bergaul dengan orang ramai ni tuan-tuan, bukan semua orang tu sama macam kita, ataupun macam rakan karib kita. Kita ni jenis, kata kita ni, orang kata apa, istilah dia bujuri sikit lah kan. Kita tak ada lah nak ganggu orang sana sini. Tetapi ada je orang yang dia perangai dia memang, dia hari-hari dia akan buat perangai yang boleh mengganggu orang ramai, menyinggung orang. Maka ketika itu kita jangan semudah-mudahnya bila ada perlakuan sebegitu rupa berlaku kepada kita, kita terus, istilah dia apa? Kita terus sergah dia. Kita terus menempelak dia. Dia kata, hang tak kenal aku ke? Hang tak kenal ke aku siapa? Dia tunjuk. Hang tak kenal aku siapa? Aku ni Ustaz Mohsin ni, penceramah terhebat dalam Malaysia. Contohnya. Dia ada apa? Orang masuk aku dalam apa? TV. Orang masuk aku dalam radio. Hang tak kenal ke aku siapa? Contohnya. Hang tak kenal ke aku paling hartawan di sini? Jutawan dalam area ni, aku jutawan. Masjid ni aku bagi 1 juta sebulan. Contohnya. Jadi kita duk cakap kat orang tu yang duk perangai tak elok tu dengan cara macam tu je cara. Duk angkat diri kita. Maka macam tu punya cara, itu bukan perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih baik ketika itu kita mohon Allah Ta'ala lindungi kita daripada kejahatan orang-orang yang sebegitu rupa. Dan apa dia lagi? Berlindunglah. Kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rasa dengan nasihat kita dia boleh berubah, silakan. Tetapi
Kalau kita dah tengok cara kelaku kelayak dia ni, kalau aku nasihat sekali lagi, ada satu benda buruk, tiba-tiba jadi dua benda buruk. Lebih baik sengap dulu. KIV. Zaman fitnah ni macam-macam boleh berlaku. Jadi Imam Ghazali pesan dah ni 1000 tahun dulu untuk kita jaga mulut kita. Jangan mudah-mudah. Pasal apa tak boleh cakap macam tu? Kenapa kita tak boleh up diri kita? Nak habaq ke orang, aku ni orang bagui, aku ni orang masjid, aku ni orang apa? Aku ni orang 10 dalam kampung ni. Aku ni orang ahli agamawan. Yang terkenal. Yang orang semua kalau ada masalah apa main rujuk kat aku. Kenapa tak boleh cakap macam tu? Kerana sambungan dia. Kerana perkataan seperti ini, kata Imam Ghazali, adalah perkataan orang jahil. Ini cakap-cakap orang yang tak ada akal. Cakap-cakap orang yang istilah dia rendah ilmunya tu. Orang yang jahil akan suka cakap angkat diri dia. Orang yang jahil, dia suka bila cakap, dia penampakkan kata orang lain tu rendah, aku lebih tinggi dari hang. Hang siapa? Aku siapa? Macam tu cerita dah. Itu cakap-cakap orang jahil. Hatta nak tegur orang, jangan tegur macam tu. Gitu. Kerana perkataan itu adalah perkataan orang jahil. Dan yang lebih jahil daripada itu lagi ialah apa? Orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Itulah lebih jahil daripada orang jahil. Dah jahil, jahil 2 kali ganda. Double jahil. Kita biasa dengar nama apa? Haji Bakhil. Ni cerita Piramli lah. Haji Bakhil. Jadi kalau hak ni dia pergi haji dah. Haji jahil. Tak tahu kan haji jahil? Tak tahu lah. Wallahualam bisawab. Haji tu perbuatan zahir yang orang nampak. Tapi jahil tu perangai yang dia bawa dalam kehidupan seharian. Itu kita kena jaga diri kita daripada melakukan perbuatan yang menampakkan kejahilan diri kita. Salah satu yang nampak waktu memandu kereta menggunakan jalan raya. Ada orang kalau duduk biasa-biasa ni dia okey. Tapi start dia duduk dalam kereta, apa kenderaan dia tu, tiba-tiba menyirap darah, menyingar sedia. Pantang orang potong, dia mula tersirap darah. Nak potong balik. Peng 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 peng. Itu yang jadi apa? Masalah pembuli jalan raya tu. Tak boleh nak kontrol diri dia. Kita ni bertoleransi, bertolak ansur, jaga hati orang, jaga mulut, bukan hanya dalam masjid. Luar masjid pun kena jaga. Bukan hanya dalam rumah kita, dalam kereta pun kita kena jaga, di jalan raya pun kita kena jaga. Ni adab dan etika sebagai seorang hamba Allah yang nak bertakwa. Orang yang bertakwa tu dia sentiasa jaga diri dia di mana saja. Sebab dia nak jadi patuh baik ni bukan pasal manusia. Manusia puji dia pun yang baik dah. Manusia keji pun dia baik juga. Pasal apa? Sebab dia buat baik kerana Allah. Bukan pasal manusia. Manusia tak puji dia pun tak ada masalah. Dia bukan nak puji manusia. Dia nak redha Allah. Tu yang dia buat macam tu. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Bukannya dia buat kebaikan tu pasal nak dapatkan pancing pujian daripada orang ramai. Bukan macam tu. Tuan-tuan kan kita kena ingat kisah siapa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalu tok guru kita ada sebut dalam buku-buku kitab ada sebut. Ada seorang tok guru ni dia sayang pada anak murid dia. Dalam banyak-banyak anak murid dia tu ada seorang yang paling dia sayang. Tapi anak murid dia tu muda. Anak murid hanya dah tu yang otai-otai ni kata, pasal apa tok guru sayang sangat kat dia ni? Padahal kami mengaji YE daripada dia. Jadi mereka duk jaki lah, jealous lah. Tapi tak habang lah kat tok guru. Tapi tok guru tahu. Satu hari tok guru nak tunjuk kat mereka kenapa dia sayang lebih kepada anak murid dia yang muda ni.
berbanding hak lain. Hak lain tu sayang juga, tapi hak ni yang bagi lebih. Maka tu kita kata buka kitab tajuk sembelihan. Dia kata kita dah belajar bab sembelihan. Dan ni kita tutup kitab, dah belajar dah. Kita teori, kita kena praktikal. Lah ni kamu semua Tok Guru bagi amanah. Apa dia tugasan dia? Kamu semua kena pergi sembelih. Sembelih. Sembelih lah apa yang boleh sembelih. Ikut yang kita dah belajar dalam kitab ni. Tetapi syarat tambahan. Apa dia syarat tambahan? Pergi sembelih di tempat yang tak ada siapa nampak hangpa. Tu syarat dia. Bila depa pun pakak pi dah. Pi. Bulan patah balik mai. Patah balik mai, semua sembelih dah. Anak murid yang dia sayang tak sembelih. Tanya apa siapa? Semua apa kat gelak lah kat dia. Jadi dia kata tak boleh nak sembelih Tok Guru. Pasal apa? Pasal pi tang mana pun saya berasa Allah nampak saya. Lain sebelah habis dah. Nampak? Ini nama takwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan puan, kita berhenti bagi laluan azan isyak dulu. Sehingga kita sambung sikit lagi insya-Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sambungan. Jangan anggap diri sendiri suci dan kita mudah-mudah memuji diri sendiri. Itu adalah perangai orang yang lebih jahil daripada jahil. Dan ketahui olehmu bahawa Allah Ta'ala tidak menuturkan lidah mereka, orang ramai, untuk mencelamu kecuali kerana ada dosa yang telah engkau lakukan. Yang ni tuan-tuan puan, yang kita kena ambil pot sikit, ambil perhatian. Apa dia ni? Baik, dalam kitab-kitab ahli tasawuf ada menyebutkan tentang sekiranya kita ni mengalami masalah dalam kehidupan seharian kita. Contoh, anak-anak kita ada buat perangai, atau kenderaan kita buat hal, atau dalam
kehidupan kita ni ada kesulitan yang timbul, maka sebagian ulama kata kita kena muhasabah diri. Boleh jadi perkara tersebut jadi berlaku bukan pasal masalah benda tu, bukan kerana memang benda tu nak berlaku, tapi punca dia ialah kerana kita ni ada buat dosa dengan Allah. Kita ni ada meninggalkan perbuatan tanggungjawab atau kewajipan yang patut kita buat tapi kita dah abaikan. Dia Allah nak peringatkan balik pada kita dengan cara apa? Dalam hidup kita tu ada kendala-kendala, ada rintangan, kesulitan yang berlaku. Supaya apa? Dia seolah macam ni lah, kalau anak-anak kita buat perangai, kita pun tegur dah, jangan buat, dia buat juga, kita pergi jentik telinga dah, jentik ataupun kalau mak-mak dulu cubit dah sekali, duduk elok-elok, macam tu kan. Kadang tak abang mata jegi gitu, kena nak bersenyap. Jadi itu kita manusia nak bagi amaran kepada anak-anak kita, jangan buat perangai macam ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi amaran pada kita, bagi peringatan pada kita, nak bagi nasihat pada kita. Dengan cara macam mana? Bagi jadi sesuatu peristiwa dalam hidup kita, supaya kita berfikir, supaya kita ambil muhasabah, ambil kira, pasal apa jadi macam ni? Bila jadi tu pasal apa jadi macam ni? Ingat balik, apa benda yang kita dah buat yang tak patut kita buat. Maka Allah Ta'ala bagi satu amaran pada signal. Sebab tu bila kita tersepak batu, jangan pergi marah batu. Bila kereta ada hai, jangan pergi marah kat kereta tu. Boleh jadi sebenarnya kita ni sedang dinasihati oleh Allah Ta'ala dengan cara sebegitu rupa, supaya kita betul balik diri kita. Entah ada apa perbuatan dosa ataupun perbuatan yang Allah Ta'ala tak suka untuk kita buat, tapi kita duk buat. Baik, itu. Jadi Imam Ghazali kata, ketahuilah Allah Ta'ala dia tidak menuturkan lidah orang ramai untuk mencela diri kita ni, melainkan kerana ada dosa-dosa yang telah kita lakukan, ada benda tak betul yang kita buat. Maka Allah hantar manusia untuk cela kita, cakap kat kita gitu gini. Jadi jangan terus marah orang kalau orang marah kita. Kalau kita duduk jalan kat mana nak parking tak kenal, ada orang marah, apa parking gini ni, jangan terus marah dia. Boleh jadi Allah Ta'ala sedang beri peringatan pada kita tu. Kita kena, pasal apa orang ni marah, tak pasal-pasal. Apa benda aku ada buat ingat tu, apa benda aku buat yang aku silap dengan Allah Ta'ala. Ingat kita tu. Maka minta ampunlah kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahawasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada deraan Allah Ta'ala terhadap dirimu, supaya kita beringat, betul balik itu ya. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar, dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji. Dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka, dan berdiamlah daripada memperkatakan kejahatan mereka. Yang inilah yang kita kena jaga sungguh-sungguh pada zaman sekarang. Ni zaman apa? Zaman media sosial, zaman TikTok, zaman YouTube, zaman Facebook dan segala macam, Instagram lah, Twitter apa semua kan. Apa benda yang kita sebab, apa benda yang kita tulis, apa benda yang kita duk ulas sana ulas sini, maka hendaklah kita ingat bahawa semua perkara tersebut ada perkiraan dah pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab tu Imam Ghazali pesan pada kita, bila kita sampaikan sesuatu, kalau bukan bercakap sekalipun, zaman lah ni pakai tulis guna jari maka ingat, cakap benda yang betul lah, cakap benda yang lurus, sebutkan perkataan-perkataan yang baik. Jangan gunakan kalimat-kalimat yang tak elok, kalimat yang boleh menyinggung orang, kalimat yang membawa kepada timbulnya fitnah begitu begini dan sebagainya. Dan sekiranya ada orang, mana-mana netizen kecam kita, sindiak kita, kata macam-macam apa pada kita yang batil dan keji, maka Imam Ghazali pesan apa? Hendaklah engkau sebutkan kebaikan mereka dan berdiam. Tak usah sebut-sebut benda tak elok, sebut yang benda baik-baik sahaja.
dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil dan keji. Jangan ambil peduli, abaikan. Jangan ambil. Kau tak stres. Itu yang jadi apa bully cyber. Bully cyber kan. Tiba-tiba duduk di rumah kena bully. Padahal dia rumah sendiri. Rupanya tu. Duduk dah. Fokus dia duduk dalam tu. Otak dia ada kat media sosial tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Kita berhenti takat itulah. Kebaikan semua adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kelemahan dan kekurangan saya, mohon kemaafanlah daripada kelemahan dan kekurangan yang ada pada penyampaian saya ni. Jadi kita berhenti di situ dulu. Muka surat syitakan saya ni 165. InsyaAllah nanti kita sambung pula bicara Imam Ghazali tentang apa pula? Janganlah engkau bercampur dengan alim ulama ahli fiqh. Yang macam mana? Coming soon. Jangan bercampur dengan alim ulama pula dah. Tapi alim ulama yang macam mana? Yang Imam Ghazali kata jangan nak pergi bergaul dengan mereka. Jadi penerangan tu kena tunggu pada bulan depan dah pula. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi malam ni saya mohon maaf tak dapat bersama untuk baca surah Mulk. Saya ada urusan. Jadi nak kena habis-habis nak kena terus urusan di rumah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma hdina bihidayatil Quran. Allahumma hdina bihidayatil Islam. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa dhurriyyatan tayyibah wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضل حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.